In progress. Document object model represents complete page in terms of HTML tags. Hierarchical representation of tags can be defined as a DOM. Here hierarchy means top level hierarchy HTML. Under HTML, two subsets of blocks of tags, head and body. Head part consists of some other tags, title, link, script, meta, and so on. And body part consists of our tags, our required tags, paragraph, H1, H2, table, tr, td, div tag, form tag. All these tags comes under body part. So by using all these tags, you have to provide a specific hierarchy. For example, first tag is body. Under body, form is defined. Under form, HTML table is defined. Under table, tr is defined. Under tr, number of TDs can be defined. So TD parent tr parent table, table parent form, form parent body, body parent HTML. So this type of hierarchy can be represented in terms of DOM. And the main purpose of DOM to manipulate tags. That means to provide dynamic behavior for a web page, DOM structure is required. Without DOM structure, unable to manipulate tags. Here manipulation means adding new tag, remove existing tag, replace existing tag or element, add new row, add new cell within a row, remove current row, remove current paragraph, change color of paragraph. All these requirements comes under manipulation. So to manipulate tags, tag elements, or tag content, we have to follow DOM structure. For example, one button is defined within TD, table definition, table description. Within TD, one button is defined. When you click that button, delete row button, assume that delete row button. When you click that button, the row must be removed. But basically, button is defined within TD. So before deleting that row, we have to identify the corresponding TR for the TD. That's why you have to find out the parent node of TD. Parent node of TD is TR. Go to that location. From that point, you have to again find out table. That is parent for TR. After that, delete that row. To manipulate any data or any tag, DOM structure is required. Without a DOM, there is no dynamic behavior for any web page. This is main concept. మళ్ళీ చెప్తున్నాం, మన వెబ్సైట్ ఇప్పటి వరకు స్టాటిక్గా డెవలప్ చేసామండి. మనం ఎలా అయితే డెవలప్ చేసామో అదే యూజర్ కనిపిస్తుంది. కానీ యూజర్కి డైనమిక్గా ఇంతకుముందు మీరు డిజైన్ చేసినప్పుడు 4 rows పెట్టుకున్నారు టేబుల్లో.
డైనమిక్గా యూజర్ దగ్గర ఇంకొక రో యాడ్ అవ్వాలి. న్యూ రో క్రియేట్ అయ్యి కొత్త డేటా టైప్ చేసుకునే విధంగా. అదే మన డిజైనింగ్లో ఆ డేటా పెట్టలేదు, ఆ రో క్రియేట్ చేయలేదు. అది పక్కన మనం ఒక బటన్ ఇచ్చుకున్నాం, యాడ్ న్యూ రో బటన్. ఆ న్యూ రో బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా టేబుల్లో రోస్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. డిలీట్ రో బటన్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా ఏ రో మీద అయితే క్లిక్ చేసారో ఆ రో డిలీట్ అవుతుండాలి. ఈ బిహేవియర్ పెర్ఫామ్ చేయాలంటే కంపల్సరీ ఏ ఏ బటన్ మీద అయితే మనం క్లిక్ చేసామో ఆ బటన్కి టీడీ తెలియాలి, దానికి కరస్పాండింగ్ టీఆర్ తెలియాలి. ఆ టీఆర్ ఏ టేబుల్ ట్యాగ్కి అసోసియేట్ అయిన టేబుల్ ట్యాగ్ తెలియాలి. దీనికోసం మనం యూజ్ చేసే మెథడ్స్ ఉంటాయి, ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. పేరెంట్ చైల్డ్, పేరెంట్ నోడ్, రిమూవ్ చైల్డ్, క్రియేట్ చైల్డ్, రీప్లేస్ చైల్డ్, ఇటువంటి మెథడ్స్ కూడా ఉంటాయి. వాటిని ప్రాక్టీస్ చేసి అప్పుడు సిఎస్ఎస్ని జావాస్క్రిప్ట్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయగలం. ఆ పని చేయడం కోసం డామ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. డామ్ గురించి ఎందుకంటే ఎక్కువ ఏం చెప్పట్లేదండి. కానీ మీరు రియాక్ట్ చేస్తే కానీ యాంగులర్ చేస్తే ఆ లెవెల్కి వెళ్ళారనుకోండి, అక్కడ డామ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది. అక్కడ ఎందుకు రోల్ ప్లే చేస్తుందంటే సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ చెప్పాను రియాక్ట్ చేసి సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ ఎస్పిఏ. మీరు ఫామ్ డిజైన్ చేశారండి, మీరు ఒక డాక్యుమెంట్ డిజైన్ చేశారు, హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్. దాంట్లో P1, P2, P3 అని 4 పారాగ్రాఫ్స్ పెట్టుకున్నారు. సర్వర్ రెస్పాన్స్ని బట్టి P4లో ఉన్నటువంటి పారాగ్రాఫ్ కంటెంట్ మాత్రమే చేంజ్ అవ్వాలి. రిమైన్ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో డేటా, సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ డేటా, థర్డ్ పారాగ్రాఫ్లో ఉన్న డేటా, P ట్యాగ్లో ఉన్న డేటా. పారాగ్రాఫ్ మీన్స్ P ట్యాగ్లో ఉన్నటువంటి డేటా ఎక్కడ చేంజ్ అవ్వకూడదు. ఓన్లీ ఫోర్త్ పారాగ్రాఫ్ P2 డిఫైన్ చేసినటువంటి వాల్యూ సర్వర్ నుంచి వచ్చిన రెస్పాన్స్ మనకి డిస్ప్లే అవ్వాలి. అదొక్కటి అప్డేట్ అవ్వాలండి. ఆ చిన్న అప్డేట్ చేయాలంటే దేని మీద అప్డేట్ చేయాలో మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. పీ పీ ఫోర్త్ పారాగ్రాఫ్, దాని ఐడి ఏంటి ఐడెంటిఫై చేయాలి. అది ఇండిపెండెంట్గా ఉందా వేరే సబ్ ట్యాగ్ కింద ఉందో చూసుకోవాలి. దాని పేరెంట్ కింద ఉంటే పేరెంట్ ట్యాగ్ ఏంటి ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఆ తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి కంటెంట్ని చేంజ్ చేయాలి. కంటెంట్ చేంజ్ చేయడం కోసం మనం 3 ఫంక్షన్స్ మీకు జావాస్క్రిప్ట్లో చెప్పాను. వాల్యూ ప్రాపర్టీ కానీ, ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్, ఇన్నర్ టెక్స్ట్. వాల్యూ ప్రాపర్టీ, ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్, ఇన్నర్ టెక్స్ట్. అది ఏది ఎందుకు యూజ్ చేయాలో మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో వాటిలో యూజ్ చేసి మనం ఉన్నటువంటి కంటెంట్ని చేంజ్ చేస్తుంటాం. వాల్యూ సెపరేట్ అండి. ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ కానీ, ఇన్నర్ టెక్స్ట్ కానీ ఎక్కువగా వాడుకుంటూ ఉంటాం. పారాగ్రాఫ్ కానీ, డివ్ ట్యాగ్స్ కానీ, ఇటువంటి వాటికి. సో టుడే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే డైనమిక్ బిహేవియర్ ప్రొవైడ్ చేయడం అండి. మీకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఏదో కొద్దిగా చూపించాను. ఆ బటన్ క్లిక్ చేసినటువంటి యాక్షన్ రావడం అనేది దాన్ని డైనమిక్ బిహేవియర్ అను. డైనమిక్ బిహేవియర్కి మినిమం ఇంగ్రీడియంట్స్, ఫండమెంటల్ రిక్వైర్మెంట్స్, సిఎస్ఎస్ రావాలి, జావాస్క్రిప్ట్ తెలియాలి, డామ్ స్ట్రక్చర్ తెలియాలి. సిఎస్ఎస్, జావాస్క్రిప్ట్ అండ్ డామ్ స్ట్రక్చర్ అలాంగ్ విత్ డామ్ మెథడ్స్ అండ్ డామ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. డామ్ మెథడ్స్, డామ్ ఎలిమెంట్స్. So for that, first CSS, JavaScript already familiar. So what is JavaScript? You know, what is CSS? So to provide dynamic manipulation facilities, CSS and JavaScript must be combined. The third requirement, that is our main requirement. Finally, what is a dynamic website? There are two approaches of dynamic website design. One approach by using CSS and JavaScript. You can dynamically change font, color, style, text within web page. Another approach, dynamic website means our web page or website can communicate with database server and web server, backend servers. సో డైనమిక్ వెబ్సైట్ అనేది రెండు విధాలుగా ఉండొచ్చు. డైనమిక్ బిహేవియర్ వెబ్సైట్ అండ్ డైనమిక్ వెబ్సైట్. డైనమిక్ బిహేవియర్ వెబ్సైట్ అంటే డైనమిక్ యూజర్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత బ్రౌజర్ నుంచి
ఫాంట్ మార్చుకోవాలంటే ఫాంట్, స్టైల్ మార్చుకోవాలంటే స్టైల్, టెక్స్ట్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే టెక్స్ట్ చేంజ్ చేసుకోవడం, ఓ రో క్రియేట్ చేయాలంటే రో క్రియేట్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తే డైనమిక్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ది వెబ్ పేజ్ అవుతుంది. సెకండ్ అనదర్ వే ఆఫ్ వెబ్సైట్, డైనమిక్ వెబ్సైట్, ఈ టైప్ చేసిన డేటా సర్వర్లో పంపించి సర్వర్లో ప్రాసెస్ అయ్యి అక్కడ వచ్చిన రెస్పాన్స్ మనం డిస్ప్లే చేసి యువర్ రిజిస్ట్రేషన్ సక్సెస్ఫుల్ లేదా యువర్ మెయిల్ ఈజ్ రాంగ్, ఇటువంటి మెసేజెస్ మనకు వస్తుంటాయి. అటువంటి ప్రాసెస్ కూడా డైనమిక్ వెబ్సైట్ అంటాం. ఇక స్టాటిక్ వెబ్సైట్ అంటే డిజైన్ అప్పుడు మనం ఏ కంటెంట్ ఇచ్చామో, ఏ ఫాంట్ ఇచ్చామో, ఏ స్టైల్ ఇచ్చామో, ఏ కలర్ ఇచ్చామో అదే యూజర్ డిస్ప్లే అవుతుంది. unable to change any content, font, style while display the content of the web page. There is no facility. That is static content or static web page. ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడు అంటే డైనమిక్ వెబ్సైట్ విత్ జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ సిఎస్ఎస్. Once again, remind CSS basic or core concepts. Styles can be defined in one of three approaches: tag style, class style, ID style. Tag style, tag-based CSS selectors, class-based CSS, and ID-based. ఇప్పుడు మీరు పిఎన్ పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చారండి, ఇది ట్యాగ్ బేస్డ్ స్టైల్. ఇక్కడ మన వెబ్ పేజ్లో ఎక్కడైనా పిఎన్ పారాగ్రాఫ్ ఉంటే వాటికి కలర్ బ్లూ కలర్ సెట్ అవుతుంది. ఎనీవేర్ విత్ ఇన్ వెబ్ పేజ్ డాక్యుమెంట్ డాట్ మై క్లాస్ స్టైల్ సెలెక్టర్స్ డాట్ యూజ్ చేస్తాను. ఎక్కడైనా మన ట్యాగ్లో క్లాస్ ఈక్వల్ టు ఈ మై క్లాస్ అసైన్ చేస్తే మై క్లాస్ అసైన్ చేసిన ప్రతి ట్యాగ్ ఎలిమెంట్కి ఇది సెట్ అవుతుంది. థర్డ్ ఐడి బేస్డ్ హ్యాష్. మీరు పారాగ్రాఫ్కి ఐడి ఈక్వల్ టు మై ఐడి అని ఇచ్చారండి. పారాగ్రాఫ్ పి ఐడి ఈక్వల్ టు మై ఐడి అని. సో మై ఐడి ఇచ్చినటువంటి పారాగ్రాఫ్ ఏదైతే ఉందో దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సెట్ అవుతుంది. సో ట్యాగ్ స్టైల్, క్లాస్ స్టైల్ అండ్ ఐడి స్టైల్, ఇవి 3 రకాలుగా మనం ఎక్కువగా వాడుకుంటాం. బాగా మొదట్లో చూసారండి ఇవన్నీ. ఇక సిఎస్ఎస్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మార్జిన్ అనుకున్నాం, బార్డర్ అనుకున్నాం, ప్యాడింగ్ అనుకున్నాం, కంటెంట్, యాక్చువల్ టెక్స్ట్. మార్జిన్, బార్డర్, ప్యాడింగ్, టెక్స్ట్, యాక్చువల్ ఎలిమెంట్ టెక్స్ట్. ఒక బాక్స్ డిఫైన్ చేయాలంటే విడ్త్ అని, హైట్ అని, ప్యాడింగ్ అని, బార్డర్, మినిమం మార్జిన్ అవుటర్ స్పేస్, వేరే ఎలిమెంట్కి మధ్యలో అవుటర్ స్పేస్ డిఫైన్ చేయడం మార్జిన్ అంటాం. అవుటర్ స్పేస్ ఆఫ్ దట్. అది ప్యాడింగ్ అంటే ఇన్నర్ స్పేస్ విత్ ఇన్. ఇది ఆల్రెడీ చూసారు మీరు. సిఎస్ఎస్ పొజిషన్ ఒకటి క్లియర్గా ఉంటుందని. స్టాటిక్, రిలేటివ్, అబ్సల్యూట్, ఫిక్స్డ్. కొన్ని మెనూస్ ఉంటాయండి, మనం స్క్రోల్ చేస్తున్నా సరే మెనూ అలా టాప్ అలా ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుందండి. అక్కడ మనం ఫిక్స్డ్ అనే స్టైల్ యూజ్ చేసుకుంటాం, వాల్యూ. ఇవి కూడా 4 కూడా డిఫరెన్సెస్ ఆల్రెడీ చూసారండి. ఇది సిఎస్ఎస్ సంబంధించిన బేసిక్స్, మినిమం కావాల్సిన బాగా ఇంపార్టెంట్ కావాల్సిన సిఎస్ఎస్లో ప్యాడింగ్ అని, మార్జిన్స్, అబ్సల్యూటా, రిలేటివా, స్టాటిక్, డిఫాల్ట్, ఫిక్స్డా, వీటి గురించి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే యూజ్ఫుల్. ఇక జావా స్క్రిప్ట్కి వచ్చేటప్పటికి వేరియబుల్స్ మనం 3 విధాలుగా డిక్లేర్ చేసామండి. లెటర్ ద్వారా డిక్లేర్ చేసాం, వేర్ ద్వారా డిక్లేర్ చేసాం, ఏమి ఇవ్వకుండా డిక్లేర్ చేసాం. లెటర్ ద్వారా డిక్లేర్ చేస్తే బ్లాక్ స్కోప్, ఎక్కడైతే మనం డిక్లేర్ చేస్తాం అక్కడ వరకు అది యూజ్ అవుతుంది. వేర్ ద్వారా డిక్లేర్ చేస్తే ఫంక్షన్ స్కోప్, ఫంక్షన్ రిలేటెడ్. మనం ఏమి డిక్లేర్ చేయకుండా సమ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు అంటే గ్లోబల్ స్కోప్, ఎక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు.
A constant we identify define చేయాలంటే CYNST వేరియబుల్స్ డిక్లరేషన్. ఇక వాల్యూస్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. స్ట్రింగ్స్ అనుకున్నాం, నంబర్స్ అనుకున్నాం, బూలియన్ వాల్యూస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, null values, undefined. Such of different types of values. జనరల్ అవుట్పుట్ డిస్ప్లే చేయడానికి 2 స్టేట్మెంట్స్ ఎక్కువ వాడుకున్నాం. console.log డెవ్ టూల్స్లో కన్సోల్లో డిస్ప్లే చేయాలంటే console.log ఇస్తే ఈ అవుట్పుట్ మనం డిస్ప్లే చేయాలంటే రైట్ క్లిక్ చేసి ఇన్స్పెక్ట్లోకి వెళ్ళి కన్సోల్లోకి వెళ్ళాలి. రైట్ క్లిక్ ఆన్ వెబ్ పేజ్ ఇన్స్పెక్ట్ లేదా F12 ఉంటుందండి. F12 ఫంక్షన్కి లేదా స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవ్వాలంటే అనదర్ వే డాక్యుమెంటెడ్ రైట్ అని యూజ్ చేసుకున్నాం. డాక్యుమెంటెడ్ రైట్ మెథడ్ ఆర్ console.log మెథడ్. చాలా మంది console.log ఇచ్చి అవుట్పుట్ కనిపించట్లేదని మర్చిపోతారు. ఇన్స్పెక్ట్ క్లిక్ చేసి కన్సోల్ ట్యాబ్ని క్లిక్ చేస్తే అప్పుడు అవుట్పుట్ కనిపిస్తుంది అక్కడ. మీకు తెలిసినవన్నీ అనేది డేటా టైప్స్ స్ట్రింగ్ అన్నాం, నంబర్, బూలియన్, ఎరే, ఆబ్జెక్ట్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకున్నాం. అండ్ ఫంక్షన్ అండ్ ఈవెంట్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ కదండి అవి. ఫంక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్. ఒక ఈవెంట్ మనం ఎక్కువగా వాడే ఈవెంట్ క్లిక్, ఆన్ చేంజ్, కీ ప్రెస్ ఎక్కువగా ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేసే 3 ఈవెంట్స్ ఉంటాయి. ఆన్ సబ్మిట్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్గా వాడాం. ఆన్ సబ్మిట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫంక్షన్ అండ్ ఈవెంట్. A function is a self-contained code, self-contained program. It performs a specific task అనుకున్నాం. Purpose of function is to reusability. Reusability. Advantage of function concept is reusability. So in this example, on click button click మీద change text అనే ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసి కాల్ చేస్తున్నాం. ఆ చేంజ్ టెక్స్ట్ అనేది స్క్రిప్ట్లో పెట్టుకుంటున్నాం. డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ మై ఐడి డెమో పారాగ్రాఫ్ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ. ఐడి డెమో అని పెట్టుకున్నాం నేమ్. సో ఇన్నర్ టెక్స్ట్ అని వాడు. ఇన్నర్ టెక్స్ట్ ఈజ్ ఏ ప్రాపర్టీ. మనం ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఇచ్చామో వాల్యూ అని ఈ పారాగ్రాఫ్ డెమో ఎంతమంది హలో ఉందండి. మనం బటన్ క్లిక్ చేయగానే యూ క్లిక్ అని చెప్పి ప్లేస్లో రీప్లేస్ అవుతుంది. ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది. ప్లస్ పారాగ్రాఫ్ యొక్క కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో అది రీప్లేస్ అయ్యి ఇక్కడ అసైన్ చేసినటువంటి వాల్యూ ఫిల్ అవుతుందండి. ఇది ఫంక్షన్ అంటే కరస్పాండింగ్ ఈవెంట్. ఇవన్నీ మనం జావా స్క్రిప్ట్లో చూసాము. వీటితో పాటు అడిషనల్గా 3 డైలాగ్ బాక్సెస్ వాడాం. అలర్ట్ డైలాగ్ బాక్స్, కన్ఫర్మ్ డైలాగ్ బాక్స్, ప్రాంప్ట్ డైలాగ్ బాక్స్. అలర్ట్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ కింద వాడాము. అలర్ట్ అనేది అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ కింద వాడాము. ప్రాంప్ట్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ కింద వాడుకున్నాం. కన్ఫర్మేషన్ కోసం కన్ఫర్మ్ యూజ్ చేస్తాం. కన్ఫర్మ్లో ఎస్ ఆర్ నో బటన్స్ ఉంటాయి. ఎస్ క్లిక్ చేస్తే ట్రూ అయినట్టు, నో క్లిక్ చేస్తే ఫాల్స్ అయినట్టు. ఏదైనా వర్క్ కంప్లీట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఎస్ క్లిక్ చేస్తుంది. క్యాన్సిల్ చేయాలంటే నో అంటాను. డూ వాంట్ టు పే అమౌంట్ అంటాం. ఫైనల్గా నో క్లిక్ చేసామనుకోండి క్యాన్సిల్ యువర్ ట్రాన్సాక్షన్. ఎస్ క్లిక్ చేస్తే ప్రొసీడ్ ట్రాన్సాక్షన్, ప్రొసీడ్ యువర్ ఆర్డర్. ఎందుకంటే ఓవర్ చేస్తుందంటే మనం ఇప్పుడు డైనమిక్ బిహేవియర్ కావాలంటే ఇవన్నీ ఒకసారి రీకాల్ చేసుకోవాలని. ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇంటరాక్టింగ్ జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ సిఎస్ఎస్. ఇంతకుముందు ఈవెంట్ కరస్పాండింగ్ ఫంక్షన్ కాల్ చేసుకున్నాం. ఈవెంట్ రిలేటెడ్ టు జావా స్క్రిప్ట్, ఫంక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు జావా స్క్రిప్ట్. బట్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్వర్డ్స్ ఇంటిగ్రేట్ జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ సిఎస్ఎస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అది బటన్ ఉందండి. బటన్ మీరు క్లిక్ చేసినప్పుడు కలర్ చేంజ్ అయిపోవాలి. ఏ కలర్? డాక్యుమెంట్ యొక్క బాడీ కలర్ అంతా చేంజ్ అవ్వాలి. స్పెసిఫిక్ ట్యాగ్ అది కాదండి, మొత్తం బాడీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అదే చెప్తున్నాను. బాడీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అంతా చేంజ్ అవ్వాలి. మన రిక్వైర్మెంట్లోనే ఉంది మీనింగ్ అండి. సో బాడీ అనేది ఎక్కడ ఉంటుందో డాక్యుమెంట్లో ఉంటుందండి. కలర్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇవన్నిటికి స్టైల్ యూజ్ చేసుకుంటాం ముందు. స్టైల్ హియర్ బటన్ ఉందనుకోండి, చేంజ్ కలర్ అనే బటన్కి ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నాం. స్క్రిప్ట్లో చేంజ్ కలర్, బట్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ టు చేంజ్ కలర్ ఆఫ్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫామ్, బ్యాక్గ్రౌండ్ డాక్యుమెంట్.
ఇది డాక్యుమెంట్ డాట్ బాడీ డాట్ అదొక టెక్స్ట్ బాక్స్ అనుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ టెక్స్ట్ బాక్స్ యొక్క ఐడి నేమ్ ఇస్తామండి ఈ ప్లేస్లో. స్టైల్ డాట్ ప్రాపర్టీ, కలర్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్, ఫాంట్ సైజ్, ఫాంట్ బోల్డ్, ఫాంట్ ఫ్యామిలీ, ఇలా ఏం చేంజ్ చేయాలన్నా సరే ఈ కాంబినేషన్ తోటి. ఏమ్ ఆఫ్ ది కలర్, బ్లూ కలర్, రెడ్ కలర్, వైట్ కలర్, లైట్ బ్లూ కలర్, లైట్ గ్రీన్ కలర్, ఆర్ హెక్సాడెసిమల్ కోడ్ కూడా ఇవ్వచ్చండి. లేదా ఆర్జీబీ కలర్స్ ఇవ్వచ్చు. రెడ్ రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ కలర్స్, ఎక్సెట్రా కలర్స్ విత్ హ్యాష్ సింబల్, ఇది ఎలా ఇచ్చినా తీసుకుంటుందండి. సో డాక్యుమెంట్ డాట్ బాడీ డాట్ స్టైల్ డాట్. ఇప్పుడు ఈ స్టైల్ అనేది బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది ముందు మనం స్టాటిక్గా డిఫైన్ చేసుకుంటాం సిఎస్ఎస్లో. ఇప్పుడు అక్కడ ఇవ్వట్లేదండి, ఫంక్షన్లు ఇస్తున్నాం. ఫంక్షన్ కాల్ చేసినప్పుడు చేంజ్ చేయమంటున్నాం. ఇది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. డిఫాల్ట్ కలర్ డాక్యుమెంట్ కలర్ లైట్ బ్లూ కలర్ మనం అసైన్ చేస్తాం. సో లైట్ బ్లూ కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. అంటే కోడ్ ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్, బాడీ, హెడ్ అన్ని ఆప్షనల్. స్ట్రక్చర్గా మీరు ఇవ్వాలనుకుంటే ఇచ్చుకుంటారండి. ఏమీ లేకపోయినా సరే వర్క్ అవుతుంటుంది. మీరు ఇలా ఓపెన్గా ఎప్పుడు ఇచ్చుకుంటే రీడబిలిటీ అనేది ఉండదండి. డామ్ డామ్ స్ట్రక్చర్ ఫాలో అవ్వదు. డామ్ని మ్యానిపులేట్ చేయట్లేదు కాబట్టి మనం ఇలాగ ప్లెయిన్గా ఇలా ఇచ్చేసుకున్నాం. లేదా డామ్ని మ్యానిపులేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు పేరెంట్ ఏంటి, చైల్డ్ ఏంటి, ఇలా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఈ టాప్ టు బాటమ్ ఒక ఆర్డర్లో డిఫైన్ చేయాలండి. హెచ్టిఎంఎల్ హెడ్ పార్ట్ ఎండ్ హెడ్, బాడీ పార్ట్ ఎండ్ బాడీ పార్ట్ అండ్ ఎండ్ హెచ్టిఎంఎల్. క్లోజ్ ట్యాక్స్, పేడ్ ట్యాక్స్ ఉంటే పేడ్ ట్యాక్స్ కంపల్సరీ స్ట్రక్చర్డ్గా ఇవ్వాలి. ప్రస్తుతానికి ఓన్లీ టెస్టింగ్ పర్పస్ కాబట్టి మీరు ఎలా ఇచ్చినా రన్ అవుతుంది. కలర్ మనం లైట్ బ్లూ పెట్టేది బట్టి అవుట్పుట్ లైట్ బ్లూ వస్తుంది. అది డైనమిక్గా చేంజ్ అవుతుంది. కంటెంట్ డిస్ప్లే అయిన తర్వాత మనం బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు కలర్ మారింది. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డైనమిక్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ది వెబ్సైట్. డైనమిక్ వెబ్సైట్. ఇది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది మీరు ముందే చెప్పాను, ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్. ఎన్నో హండ్రెడ్స్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కాంబినేషన్ తోటి. ఇలాగ నేర్చుకుంటే ఇది అయిపోతుందని చెప్పేసి సిఎస్ఎస్ ఉండదండి. కాంబినేషన్స్ తోటి ఎన్నో మిరాకిల్స్ డిజైన్ చేయొచ్చు. అది మీ యొక్క క్రియేటివిటీ మీద ఆధారపడి ఉంటుందండి. ఒక ఐడియా ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం అనే ఐడియా చెప్పడం తప్ప అన్నీ కవర్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోలేమమ్మా. అనదర్ కాన్సెప్ట్, యాడింగ్ అండ్ రిమూవింగ్ సిఎస్ఎస్ క్లాసెస్. పారాగ్రాఫ్ ఉందనుకోండి, మన బాడీ పార్ట్‌లో పారాగ్రాఫ్ ఉంది. మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే పారాగ్రాఫ్ యొక్క టెక్స్ట్ చేంజ్ అవ్వాలి. కలర్ చేంజ్ అవ్వాలండి. హైలైట్ అంటే యెల్లో కలర్‌లో రావాలి. సో, ఈ కలర్ చేంజ్ అవ్వాలి. సో, ప్రీ రిక్విజిషన్స్ పారాగ్రాఫ్ కావాలి. పారాగ్రాఫ్ ఏ పారాగ్రాఫ్ మీద అయితే మనం చేంజ్ చేయాలో పారాగ్రాఫ్‌ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం ఎక్కువగా మనం ఐడీని వాడుకుంటాం. ఐడీ అనేది ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తదండి. ఐడీ టెక్స్ట్ అని పెట్టుకున్నాం. టీఎక్స్‌టీ. ఇప్పుడు స్మాల్ స్టైల్‌లో డిఫైన్ చేసామండి. ఎందుకు ఇంత డిజైన్ చేయాలి? మనం కాల్ చేసుకోవాలి కాబట్టి. సింగిల్ ఉందనుకోండి మనం ఇక్కడ పెట్టేసుకోవచ్చు. అలా మల్టిపుల్ నుండి వాటిల్ని చేంజ్ చేయాలనుకుంటాం. అప్పుడు హైలైట్ అనేది క్లాస్ కింద పెట్టండి. క్లాస్ ముందు డాట్ అని చూడండి. డాట్ రిప్రజెంట్ చేస్తుందని దాన్ని క్లాస్ అనుకున్నాం. హైలైట్ ఏ నంబర్ ఆఫ్ సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఐకాన్ కలర్, ఫాంట్ ఐకాన్ వెయిట్. మీకు ఒక చిన్న పాయింట్ ఇక్కడ చెప్తా. ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం అనుకునే ఫంక్షన్ వేరుగా ఉంటుంది. ప్రాపర్టీ వేరుగా ఉంటదండి.
ఇవి జావాస్క్రిప్ట్‌లో ప్రొవైడ్ చేసేటట్టు ప్రాపర్టీ. అంటే ఇక్కడ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కలర్ హైపర్ గాని ఏమి ఉండదండి. బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కలర్. అదే సీఎస్ఎస్‌కొచ్చేటప్పటికి బ్యాక్‌గ్రౌండ్ హైపర్ కలర్. ఇది సీఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీ. అంటే సీఎస్ఎస్‌లో ప్రాపర్టీస్ నేర్చుకుంటే గనుక అసలు జావాస్క్రిప్ట్‌లో డైనమిక్ చేసేటప్పుడు అదే ప్రాపర్టీ అక్కడ పెట్టినా వర్క్ అవ్వదండి. అవి జావాస్క్రిప్ట్ సపోర్ట్ చేసే సీఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్. స్టైల్ ప్రాపర్టీస్. ఇవి సీఎస్ఎస్ సపోర్ట్ చేసే ప్రాపర్టీస్. ఫాంట్ వెయిట్. అక్కడ ప్రాపర్టీ వేరుగా ఉంటుందండి. అంటే అది ఇదే ప్రాపర్టీ అక్కడ వస్తదని చెప్పేసి గుర్తుపెట్టుకోకండి. హైలైట్ ఈ 2 ప్రాపర్టీస్‌ని కలిపి హైలైట్ అనే క్లాస్ పెట్టుకున్నామండి. ఇప్పుడు మనం ఈ పారాగ్రాఫ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ హైలైట్ అనే క్లాస్ ఇన్వోక్ అవ్వాలి. యాక్టివేట్ అవ్వాలి. అంటే క్లిక్ మీ టు హైలైట్ అనే కలర్ మారాలండి. యెల్లో కలర్‌లో మారాలి. దానికోసం ఈ ఫంక్షన్ చూడండి. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ క్లిక్ అనేది రాసుకోవచ్చండి. ఆన్ క్లిక్ ఈక్వల్ టు అక్కడ కాకుండా డైరెక్ట్‌గా ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం. మీకు 4 అప్రోచెస్ చెప్పానండి. ఫంక్షన్స్ కాల్ చేయటం. దాంట్లో సెకండ్ అప్రోచ్ అండి. దేని మీద క్లిక్ చేస్తున్నామో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడం ఫస్ట్. డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడీ టెక్స్ట్ డాట్ దాని మీద ఏం చేస్తాం మనం ఈవెంట్ క్లిక్ అండి. అంటే అది యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్ అనే ఫంక్షన్ కాల్ చేసుకుంటాం. క్లిక్ ఆఫ్ పర్టిక్యులర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్. దిస్ అంటే దేని మీద క్లిక్ చేస్తాం అదే. దేని మీద క్లిక్ చేస్తాం పారాగ్రాఫ్ మీద. సో దిస్ డాట్ క్లాస్ లిస్ట్ ప్రీడిఫైన్డ్. క్లాస్ లిస్ట్ ఈజ్ ప్రీడిఫైన్డ్. దట్ టాగుల్ అని చేంజ్ కలర్ అండి. ఇంతకుముందు ఏది ఉంటే దానికి ఇప్పుడు ఏదైతే మార్చమన్నామో అది చేంజ్ అవుతది. టాగులింగ్. అటు ఇటు మారటం. టాగుల్ ఆఫ్ హైలైట్. ఇక్కడ హైలైట్ అనేది క్లాస్ నేమ్ అండి. ఆ క్లాస్ నేమ్ అని మనకి ఎలా తెలుస్తది? స్టైల్‌లో డాట్ పెట్టి డిఫైన్ చేసాం కాబట్టి ఇది క్లాస్ నేమ్. దట్ మీన్స్ పారాగ్రాఫ్‌కి కొత్త క్లాస్ మనం యాడ్ చేస్తున్నాం. టాగులింగ్ చేస్తున్నాం. ఇంతకుముందు ఏదో ఉండొచ్చు క్లాస్. దిస్ డాట్ క్లాస్ లిస్ట్ డాట్ టాగుల్ ఆఫ్ హైలైట్. టాగులింగ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇదే ఆన్ క్లిక్ తోటి కూడా రాసుకోవచ్చండి. అంటే ఇదంతా మీకు కన్‌ఫ్యూజ్‌గా అనిపిస్తుందనుకోండి. దీన్ని అంతటి కలిపి ఏం చేస్తారో ఫంక్షన్ పెట్టుకుంటారు. ఫంక్షన్. చేంజ్ కలర్ లేదా హైలైట్. చేంజ్ కలర్. ఇప్పుడు చేంజ్ కలర్ ఎక్కడ కాల్ చేసుకుంటారండి? ఇక్కడ మీరు ఆన్ క్లిక్ అని తీసుకొని ఆన్ క్లిక్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ కలర్ అంటారు. ఇప్పుడు ఇప్పటివరకు మనం పారాగ్రాఫ్ చూసామండి. ఒక డివ్ ఏరియా ఉంటుంది. డివ్ ఏరియా. దాంట్లో చాలా ఉండొచ్చండి. ఒక డివ్ బ్లాక్‌లో మనం ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు. హెచ్1 పెట్టుకుంటాం, పారాగ్రాఫ్ పెట్టుకుంటాం. ఒక డివ్ ఏరియాలో ఫార్మ్ డిజైన్ చేస్తాం. లేదా ఒక డివ్ ఏరియాలోకి హెచ్‌టీఎంఎల్ డిజైన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. డివ్ స్పెసిఫిక్ బ్లాక్‌ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటది. అప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు చేంజ్ అవ్వాలండి. అక్కడ ఉన్నటువంటి కంటెంట్ యొక్క కలర్
చేంజ్ అవ్వాలి. బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు. ఒక బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు బటన్ ఏరియా కాకుండా ఒక డివ్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి కంటెంట్ చేంజ్ అవ్వాలి. బాడీ సంబంధించినటువంటిది డిఫాల్ట్. మొత్తం ఎంటైర్ బాడీకి డిజైన్. ఆప్షనల్ ఇది పెట్టకపోయినా పర్లేదు. ఆప్షనల్ ఈ పార్ట్ ఆప్షనల్. బట్ ఇంపార్టెంట్‌గా ఇక్కడ వాడు క్లాస్ డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాం. డార్క్ క్లాస్ నేమ్ డాట్ పెట్టాం కాబట్టి డార్క్ బాడ్. బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కలర్ అంటే టెక్స్ట్ కలర్. టెక్స్ట్ కలర్ ఫోర్‌గ్రౌండ్ కలర్ టెక్స్ట్ కలర్ ఈక్వల్ టు వైట్. టు డిఫైన్ ఫంక్షన్. ఏం చేస్తున్నాం బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆన్ క్లిక్ లిజనర్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ డాట్ బాడీ డాట్ బాడీకి యాడ్ చేస్తున్నాం క్లాస్ లిస్ట్ డాట్ టాగుల్ ఆఫ్ డార్క్ మోడ్ అంటే ఎంటైర్ బాడీకి అప్లై అవుతుంది. ఎంతమంది దిస్ వాడారు ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇక్కడ దిస్ వాడామండి. దిస్ డాట్ క్లాస్ లిస్ట్ డాట్ టాగుల్. దిస్ అంటే మనం దేని మీద అయితే క్లిక్ చేసామో ఆ ఆబ్జెక్ట్ దిస్ అని. బట్ ఇక్కడ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ మనం క్లిక్ చేసేది బటన్. కానీ మొత్తం ఎంటైర్ బాడీలో ఉన్నటువంటి కంటెంట్ అందరికీ కలర్ చేంజ్ చేయమంటున్నామండి. డార్క్ మోడ్‌లో రావాలని. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం టాగులింగ్ చేస్తున్నాను. డాక్యుమెంట్ డాట్ బాడీ ఎంటైర్ బాడీ డాట్ క్లాస్ లిస్ట్ డాట్ టాగుల్. పర్టికులర్‌గా ఒక దాని మీద తీసుకుంటే దిస్ యూజ్ చేసుకుంటాం. ఎంటైర్ బాడీ కావాలి డాక్యుమెంట్ డాట్ క్లాస్ లిస్ట్ డాట్ టాగుల్ ఆఫ్ డార్క్ మోడ్. ఇలా అయితే కుదరదు కదండీ. నేను స్క్రిప్ట్‌లో పెట్టాలి. ఇది ఎక్కడ పెట్టి స్టైల్‌లో పెట్టాలని. సరే అన్నాను. మన వెబ్‌సైట్ డార్క్ మోడ్ కింద మారుతూ ఉంటదండి. సింగిల్ స్టేట్‌మెంట్ మొత్తం డాక్యుమెంట్ అంతా మారిపోతుందండి. మన డార్క్ మోడ్ వెబ్‌సైట్‌ల కింద కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎంతో కంటెంట్ ఉంటుంది. ఎంత కంటెంట్ ఉన్నప్పటికీ బాడీలో ఉన్నటువంటి బాడీ పార్ట్‌కి అంతటికి మనం డార్క్ మోడ్ టాగ్లింగ్ చేసామనుకోండి కంప్లీట్ ఏమున్నా సరే చేంజ్ అయిపోతుంటది. ఈ చిన్న ఫీచర్ మనకు తెలియకపోతే సెపరేట్‌గా మళ్ళీ రాస్తాను ప్రతి దానికి బ్లాక్ కలర్ వచ్చేటట్లు, వైట్ కలర్ వచ్చేటట్లు అని. టాగుల్ అనే ఫంక్షన్ ఈ పర్ఫెక్ట్‌గా పనిచేస్తూ ఉంటది. జస్ట్ ఏంటంటే బటన్ పెట్టుకున్నాం చేంజ్ కలర్ మోడ్ అని. టాగుల్ మోడ్. చేంజ్ అయిందో లేదో తెలియడం కోసం డివ్ వేరే డిఫైన్ చేసుకున్నాం. డివ్ గాని, పారాగ్రాఫ్ గాని మీ ఇష్టం. ఇది స్టైల్ అండి. డిఫాల్ట్ స్టైల్ అయ్యి ఉంది. డార్క్ మోడ్ అయినప్పటికి మనకి ఏ కలర్ కావాలి? బ్యాక్‌గ్రౌండ్ బ్లాక్ అవ్వాలి. టెక్స్ట్ కలర్ వైట్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. స్క్రిప్ట్ టాగుల్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు
బాడీ పార్ట్ అనేది క్లాస్ లిస్ట్ ఆఫ్ టాగుల్ ఆఫ్. డార్క్ మోడ్ అనేది క్లాస్ నేమ్. ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ కాల్ చేసుకున్నాం. ఇదే బటన్ ఫంక్షన్ కింద మార్చుకుంటే ఫంక్షన్ కింద మార్చుకుని ఇక్కడ మీరు ఆన్ క్లిక్ ద్వారా కాల్ చేసుకుంటారు. ఆన్ క్లిక్ అనే ఫంక్షన్ పెట్టుకుని కాల్ చేసుకుంటారు. టాగుల్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ అనదర్ వన్. మనం ఒక వెబ్సైట్ డెవలప్ చేసామండి. ఫాంట్ చిన్నతో డెవలప్ చేశారు. 14px లేదా 12px పెట్టి ఒక ఫాంట్తో వెబ్సైట్ డెవలప్ చేస్తారండి. యూజర్ డిస్ప్లే చేసినప్పుడు ఆ ఫాంట్ ఆయనకి కనిపించట్లేదు. ఫాంట్ పెంచుకోవాలనుకున్నారు పెద్దగా. లేదా మీరు ఒక ఫాంట్ ఫ్యామిలీతో డెవలప్ చేశారని ఆ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ అతనికి నచ్చలేదు. వేరే ఫాంట్ ఫ్యామిలీతో ఆ కంటెంట్ చూడాలనుకున్నారు. మీరు పక్కన ఎక్కడ ఈ 2 ఫీచర్స్ ఇస్తారని. ఒక డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్లో ఫాంట్ సైజ్ ఇస్తారు. సెకండ్ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్లో ఫాంట్ ఫ్యామిలీ నేమ్ ఇస్తారని. టైమ్స్ న్యూ రామన్ అని మన ఎంఎస్ వర్డ్లో చూస్తారు కదా, అటువంటి స్టైల్ హెచ్టిఎంఎల్ స్టైల్ సెపరేట్గా ఉంటాయండి. ఎంఎస్ వర్డ్లో పనిచేసేయండి, ఇక్కడ పనిచేయవు. బ్రౌజర్ స్పెసిఫిక్ ఫాంట్ ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి. ఆ బ్రౌజర్ స్పెసిఫిక్ ఫాంట్ ఫ్యామిలీస్లో మనం లిస్ట్ ఇస్తాం. ఆ లిస్ట్లో డైనమిక్గా కంటెంట్ డిస్ప్లే అయినప్పుడు యూజర్ సెలెక్ట్ కరస్పాండింగ్ రిక్వైర్డ్ ఫాంట్ అండ్ ఫాంట్ సైజ్. ఆటోమేటికలీ కంప్లీట్ కంటెంట్ ఆఫ్ ది వెబ్ పేజ్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కరస్పాండింగ్ ఫాంట్ అండ్ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ. దీనికోసం మనం ఇచ్చేటటువంటిది ఒక పారాగ్రాఫ్లో కొంత కంటెంట్ పెట్టుకున్నామండి ప్రాక్టీస్ పర్పస్కి. అది పారాగ్రాఫ్ అనుకోండి లేదా బాడీలో కంటెంట్ అనుకోండి, మీ ఇష్టం. స్మాల్ ఈ కంటెంట్ యొక్క ఫాంట్ మారాలి, ఫాంట్ ఫ్యామిలీ మారాలి. ఫాంట్ సైజు, ఫాంట్ ఫ్యామిలీ ఇంకా చేంజ్ చేసుకుంటే ఫాంట్ కలర్ ఇలా ఏదైనా పెట్టుకోండి మీరు. అంటే మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే 2 డ్రాప్ డౌన్ లిస్టులు కావాలి. ఫాంట్ సైజ్ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ అండ్ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్. సెలెక్ట్ ఆప్షన్ తోటి ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఐడి ఫాంట్ సైజ్. జనరల్లీ సెలెక్ట్ ఆప్షన్ లిస్ట్ అనేది ఆన్ చేంజ్ ఈవెంట్ రైజ్ అవుతుంది. ఆన్ చేంజ్ ఈవెంట్. చేంజ్ ఫాంట్ సైజ్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్. డైరెక్ట్ కాల్ చేసుకుంటాం. చేంజ్ ఫాంట్ సైజ్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్. మనకి ఎన్ని ఆప్షన్స్ కావాలి దాన్ని ఆప్షన్స్ పెట్టుకోండి. 16, 20, 24 ఆర్ 12 ఆర్ 14 ఇంకా చిన్నది కావాలంటే 8. రిక్వైర్డ్ ఫాంట్ సైజ్ ఇవ్వండి. అనదర్ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఫాంట్ ఫ్యామిలీ చేంజ్ చేసినప్పుడు చేంజ్ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ రిమూవ్ కావాలి, కాల్ చేయాలి. లేదా వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఏరియల్, కొరియర్ న్యూ, జార్జియా. ఇలా వెబ్ ఫాంట్స్ ఉంటాయి, వెబ్ పేజ్ రిలేటెడ్ ఫాంట్స్ ఉంటాయి. ఆ ఫాంట్ ఫ్యామిలీస్ని ఒకసారి చూడము. ఆప్షన్స్ అన్ని ఇక్కడ ఇస్తారు. డిజైనింగ్ కంప్లీట్ అయిందండి. చేంజ్ ఫాంట్ సైజ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమవ్వాలి, చేంజ్ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమవ్వాలి. ఈ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనం ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసాం పారాగ్రాఫ్ అని. దీనికి అప్లికబుల్ కావాలి, అప్లై అవ్వాలి. దీనికి ఏం పేరు అనుకున్నాం, ఫాంట్ టెక్స్ట్. పారాగ్రాఫ్ నేమ్ ఫాంట్ టెక్స్ట్. ఈ ఫాంట్ టెక్స్ట్కి ఫాంట్ సైజ్ అప్లై అవ్వాలి, ఫాంట్ ఫ్యామిలీ అప్లై అవ్వాలి. ఫర్ దట్ రిక్వైర్మెంట్ చూడండి, చేంజ్ ఫాంట్ సైజ్ ఫంక్షన్ కాల్ చేసినప్పుడు డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి ఆఫ్ ఫాంట్ సైజ్ వాల్యూ. డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి ఫాంట్ సైజ్. ఫాంట్ సైజ్ సెలెక్ట్ ఆప్షన్ లిస్ట్ యొక్క ఐడి. సెలెక్ట్ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ యొక్క ఐడి. అదేవిధంగా సెలెక్ట్ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ యొక్క ఐడి. ఫాంట్ సైజ్ చేంజ్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ ఫాంట్ సైజ్ యొక్క వాల్యూ తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ వాల్యూ వస్తుంది. మీరు 18, 20 క్లిక్ చేస్తుంటే ఇక్కడ 20 వచ్చిందండి. అదే దేనికి అసైన్ చేయాలి, ఫాంట్ టెక్స్ట్కి. ఫాంట్ టెక్స్ట్. సో డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి ఆఫ్ స్టైల్ డాట్ ఫాంట్ సైజ్. స్టైల్ డాట్ ఫాంట్ సైజ్. మామూలు సిఎస్ఎస్ అయితే ఫాంట్ టైప్ అండ్ సైజ్ అని ఉంటుందండి. ఇది జావా స్క్రిప్ట్లో యూజ్ చేసే ప్రాపర్టీ కాబట్టి
ఫాంట్ అప్పర్ కేస్ లెటర్లో సైజు. ప్యూర్ కేస్ సెన్సిటివ్ జావా స్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్, ప్యూర్ కేస్ సెన్సిటివ్ లైక్ సి++, జావా. అప్పర్ కేస్ ఇవ్వాలంటే అప్పర్ కేస్ ఇవ్వాలి. ఈక్వల్ టు యూ సైజ్. సిమిలర్లీ చేంజ్ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ. Take value from second drop down list, that is font family drop down list. Take value, assign that value to font family property. పైన అయితే ఫాంట్ సైజ్ అని, ఫాంట్ ఫ్యామిలీ. ఇవి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలండి. ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయి. చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. ఒక అవర్స్ అలా పెరిగిపోతూ ఉంటాయి. అన్ని అన్లిమిటెడ్ అని కాదు, అన్లిమిటెడ్ కింద ఉన్నట్టు ఉంటాయి. మీరు త్వరగా సిఎస్ఎస్లో మాస్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నప్పుడు డైలీ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుందండి. నేను చెప్పేదంతా 1% కూడా కాదు. ఐఎమ్ గివింగ్ ఓన్లీ ఐడియా. డైనమిక్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ది వెబ్సైట్. సో ఫాంట్ స్టైల్ ఇప్పుడు చేంజ్ అవుతూ ఉంటుందండి. స్క్రిప్ట్ టెస్ట్ చేద్దాం ఒకసారి. ఫాంట్ చేంజ్ కోడ్. ఒక పారాగ్రాఫ్ పెట్టుకున్నాం. సెలెక్ట్ లిస్ట్, అనదర్ లిస్ట్, స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్స్ రన్ చేద్దాం. ఫాంట్ చేంజ్ ఫంక్షన్. ఇనిషియల్ చేంజ్ ఫాంట్ చాలా స్మాల్ ఫాంట్లో ఉందండి. ఫాంట్ పెద్ద 24 చేస్తున్నాను. చేంజ్ అయింది. స్టైల్ మారుతుంది. ఫాంట్ ఫ్యామిలీ మారుతున్నాను. ఫాంట్ ఫ్యామిలీ ఇస్ ఆల్సో చేంజ్. ఇది మన చిన్న డ్రాప్ డౌన్స్ ఎక్కడో టాప్ రైట్ ఎక్కడో పెట్టుకుంటాం. అది క్లిక్ చేస్తున్నప్పుడు మొత్తం వెబ్సైట్ అంతా ఉన్న కంటెంట్ అంతా చేంజ్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ ఈ స్టైల్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. కోడ్లో ఏం చేయలేదండి. మీకు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి మొత్తం డాక్యుమెంట్ అంతా కావాలంటే ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ డాట్ అని ఇచ్చేస్తారండి. ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ డాట్ బాడీ అని ఇచ్చేస్తామండి. ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ డాట్ బాడీ. కానీ ఇక్కడ మనం ఓన్లీ పారాగ్రాఫ్గా మార్చాలనుకున్నాం కాబట్టి ఆ పారాగ్రాఫ్ని తీసుకున్నాం. గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్ నేమ్. పారాగ్రాఫ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ లిస్ట్, సెకండ్ ఆప్షన్ లిస్ట్ అంటే స్క్రిప్ట్ 2 ఫంక్షన్స్. చేంజ్ ఫాంట్ సైజ్ ఫంక్షన్, చేంజ్ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్. చేంజ్ అయిందల్లా ఫాంట్ సైజ్ ఫంక్షన్ కాదు, ఫాంట్ సైజ్ సెలెక్ట్ లిస్ట్ నేమ్ ఇది ఐడి, ఫాంట్ ఫ్యామిలీ సెలెక్ట్ లిస్ట్ ఐడి. ఇక్కడ అప్లై చేసిన ఫాంట్ సైజ్ ప్రాపర్టీ, ఫాంట్ ఫ్యామిలీ ప్రాపర్టీ. ఏదైతే క్లిక్ చేసామో వాల్యూ ఇక్కడ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఆన్ చేంజ్ అప్లై చేసామండి. ఈవెంట్ ఆన్ చేంజ్ ఈవెంట్ చూసారు కదా. ఆన్ చేంజ్ సెలెక్ట్ బాక్స్ మీద ఆన్ చేంజ్ అప్లై చేసి చేంజ్ ఈవెంట్. ఇక్కడ ఉన్నది సెలెక్ట్ బాక్స్ మీద కూడా ఆన్ చేంజ్ అప్లై చేసాను. నెక్స్ట్ అనదర్ కాన్సెప్ట్. ఇది ఎక్కువగా వాడుకునే కాన్సెప్ట్ అండి. టేబుల్ ఉంటుంది. ఇనిషియల్గా టేబుల్లో కంటెంట్ ఏమి ఉండదు, కానీ యూజర్ యాడ్ రో క్లిక్ చేసినప్పుడు రో యాడ్ అవుతుండాలి. డిలీట్ రో క్లిక్ చేస్తే అప్పట్లో రో సెలెక్టెడ్ రో కరెంట్ రో డిలీట్ అయిపోవాలి. దట్ ఈస్ డైనమిక్ బిహేవియర్ ఫర్ టేబుల్ డిజైన్. ఒకసారి రోస్ యాడింగ్ ఆల్రెడీ పెట్టేసాను పైన. This is initial design. Text box to enter name. Another text box to enter age. Click add row. If these 2 columns are empty and validate data, please enter name and age. Data లేదు కాబట్టి రో యాడ్ అవ్వకూడదు.
వేస్తున్నాను అనుకోండి. ఆటోమేటిక్గా రో ఇప్పుడు యాడ్ అయింది. ఇక్కడ మళ్ళీ బటన్ వచ్చింది. డిలీట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ డిలీట్ పోయింది. యాడ్ అగైన్ అనదర్ రో. ఇలా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇది చాలా కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్ అనిపిస్తుంది. చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్. ముందు ఇనీషియల్ డిజైన్ ఏంటో చూస్తాను. ఇనీషియల్ డిజైన్లో మనకి ఏం కావాలి? టెక్స్ట్ బాక్స్ కావాలి. ఇంకో టెక్స్ట్ బాక్స్ ఏజ్ని టైప్ చేయడానికి కావాలని. 2 టెక్స్ట్ బాక్సెస్, 2 లేబుల్స్, నేమ్, ఏజ్, లేబుల్స్ అండ్ 1 బటన్. వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్, డిజైన్ అయినప్పుడు ఒక టేబుల్ హెడ్డింగ్ కనిపిస్తుంది మనకి. ఇనీషియల్ డిజైన్లో టేబుల్ హెడ్డింగ్ వితౌట్ రోస్. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇనీషియల్ డిజైన్. ఆ ఇనీషియల్ డిజైన్ అనేది ఫస్ట్ పార్ట్. హెడ్, మెటా ఇవన్నీ కామన్గా ఇచ్చేవాడిని. వ్యూ పోర్ట్ ఇస్తాం. వ్యూ పోర్ట్ వల్ల పర్పస్ రెస్పాన్సివ్ వెబ్సైట్ అని మొబైల్లో యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది. ఇది ఇన్స్పెక్ట్ దగ్గరికి వస్తుంది. మొబైల్ వ్యూ దగ్గరికి ఇలాగ తీసుకుంటే కనుక మనకి ఆటోమేటిక్గా అడ్జస్ట్మెంట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. మినిమం విడ్త్. ఈ ఇన్స్పెక్ట్ దగ్గర ఉన్నటువంటి కన్సోల్ దగ్గర మనకి అవుట్పుట్ కనిపిస్తుంది. అవుట్పుట్ ఏమైనా ఉంటాయి కన్సోల్ డాట్ లాగ్ కనిస్తే. సో ప్రతి వెబ్ పేజ్కి వ్యూ పోర్ట్ ఉందో లేదో చూసుకుంటాను. వ్యూ పోర్ట్ మనం కంపల్సరీ పెట్టుకోవాలి. రెస్పాన్సివ్ వెబ్సైట్ అండ్ ఇంకా స్టైల్. టేబుల్కి స్టైల్ ఇస్తాం, టీడీటీఆర్కి స్టైల్ ఇస్తాం. స్టైల్ లేకపోయినా పర్లేదు, అది తీసేద్దాం. కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే తీసేద్దాం. స్టైల్తో పని కాదు కదా, జస్ట్ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు రో యాడ్ అవ్వాలి. కలర్, ఫాంట్, స్టైల్ ఇది మార్చాలంటే ఇది ఉంచుకుంటాను. సో ఏది ఎంత కావాలో వాడామనేది మీ ఇష్టం. ఇంతకుముందు ఆ ప్రాపర్టీస్ గుర్తుంటే కనుక ఉంచుకోండి. లేదనుకోండి పాట అవసరం లేదు. డోంట్ థింక్ అబౌట్ స్టైల్ అండ్ స్టైల్. హెడ్ పార్ట్ ఈజ్ ఓవర్. హెడ్ పార్ట్ ఈజ్ ఆప్షనల్, ప్రెసెంట్ టెస్టింగ్ పర్పస్ కాబట్టి హెడ్ పార్ట్ తీసేయండి. ఇప్పుడు మెయిన్ రిక్వైర్మెంట్ మనకి ఏం కావాలండి? ఒక నేమ్ లేబుల్ కావాలి, ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ కావాలండి, ఐడి నేమ్. ఏజ్ ఒకటి కావాలి, ఐడి ఏజ్. ఏజ్ నంబర్ టైప్ చేస్తాం కాబట్టి నంబర్ టైప్ టెక్స్ట్ బాక్స్. టెక్స్ట్ టైప్ బాక్స్, నంబర్ టైప్ ఇన్వర్ట్ బాక్స్. పక్కన రో వచ్చింది, బటన్, ఆన్ క్లిక్, యాడ్ రో ఫంక్షన్. సో దిస్ ఈజ్ ఇనీషియల్ డిజైన్. ప్లస్ వాటితో పాటు ఒక టేబుల్ ఒకటి ఉందండి. అవుట్పుట్లో మీరు టేబుల్ చూశారు. నేమ్, ఏజ్ అండ్ యాక్షన్ అని చెప్పి 3 కాలమ్స్ టేబుల్. దానికోసం టేబుల్ డిజైన్ మీకు తెలిసిందే. టీడీ మై టేబుల్. ఐడి ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇంతకుముందు మీకు చెప్పినప్పుడు ఐడి అనేది వాడలేదు. ఎందుకంటే అక్కడ ఐడి అనేది ఎందుకంటే మనం దేని మీద క్లిక్ చేస్తున్నాం, దానికి ఐడి ఏంటి, దానికి ఒక రో యాడ్ చేయడం, రో రిమూవ్ చేయడం, ఈ ప్రాసెస్ జరగాలంటే పేరెంట్ కావాలండి. ఇలా నంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ మనకు ఉంటాయి కదా. ఎప్పుడైనా టేబుల్స్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు టేబుల్కి ఒక ఐడి పెట్టేసుకోండి, ఫ్యూచర్లో ఉపయోగపడుతూ ఉంటుందండి. స్టైల్స్ అది ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు. బార్డర్ ఈక్వల్ టు హెడ్ పార్ట్, టీ హెడ్. మనకి హెడ్డింగ్ కావాలి కాబట్టి నేమ్, ఏజ్, యాక్షన్, ఎంటిటీ హెడ్. టీ బాడీ, ఎంటిటీ బాడీ, టేబుల్ బాడీ. దీంట్లో రోస్ ఏమి లేవు చూడండి. ఇనీషియల్గా ఇవన్నీ మనకి డైనమిక్గా యాడ్ అవుతాయి. టీ బాడీ, ఎంటిటీ బాడీ, టేబుల్ వితౌట్ రో. టేబుల్ ఈజ్ కన్స్ట్రక్టెడ్, టేబుల్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ విత్ ఓన్లీ హెడ్డింగ్. టీఆర్ అనేది హెడ్డింగ్ అని. టేబుల్ హెడర్ పార్ట్, టేబుల్ బాడీ పార్ట్, నో రో. ఇప్పుడు యాక్షన్ చేయాలి. ఎప్పుడు యాక్షన్ చేయగలండి? యాడ్ రో అనే బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు. యూ హ్యావ్ టు కాల్ దట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ యాడ్ రో.
సింపుల్ థింగ్. పాట కింద అర్థం చేసుకోండి, స్పీడ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మనం యాడో క్లిక్ చేస్తున్నప్పుడు డేటా లేదనుకోండి ఏమవుతుంది? ప్లీజ్ ఎంటర్ నేమ్ అండ్ ఏజ్ అని ఒక అలర్ట్ బాక్స్ వస్తుంది, కన్ఫర్మేషన్. నేమ్ అండ్ ఏజ్ ఆ వాల్యుయేట్ చేయాలండి. ఇప్పుడు వెన్ యూ క్లిక్ బటన్ దానికోసం స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్. నేమ్ ఏజ్ మనం తీసుకోవాలి. సో డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి. ఇది మర్చిపోకుండా మీ కామన్ ఇవి. ఎక్కడి నుంచి అయినా మనం ఐడి పెట్టుకుంటే ఐడి నుంచి నేమ్ తీసుకుంటూ ఉంటాం ఆఫ్ వాల్యూ ప్రాపర్టీ. అదేవిధంగా ఏజ్ కూడా తీసుకున్నాం ప్రింట్ టెక్స్ట్ బాక్స్లోంచి. ఇఫ్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు నల్ అయినా నేమ్ ఈక్వల్ నల్ అయినా ప్లీజ్ ఎంటర్ బోత్ నేమ్ అండ్ ఏజ్ అని చెప్పి రిటర్న్. ఇక్కడ క్లోజ్ అయిపోతుంది ప్రాసెస్, ఇంకెంతకు రాదు. రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది అనుకుంటే టెర్మినేట్స్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్. రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ టెర్మినేట్స్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్. రెండు నల్ అయితే ఫర్దర్గా వెళ్ళక్కర్లేదండి, ఇది ఆగిపోతుంది ఒకవేళ యాక్చువల్ ప్రాసెస్ ఇదని. ఎక్కడికి రావాలి? మై టేబుల్లో టీ బాడీ దగ్గర రావాలండి. ఇది ఫస్ట్ టెస్ట్ స్టేట్మెంట్. బట్టి పట్టాను. ఒక టేబుల్లో మనం రో యాడ్ చేయాలంటే అది ఏ టేబుల్, టేబుల్లో ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి రో? టీ బాడీ, టీ బాడీ ఆఫ్ 0, దట్ ఈస్ టేబుల్. సో టేబుల్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది, దానికి ఒక రో ఇన్సర్ట్ రో అనేది డామ్ ఫంక్షన్ అనేది. డామ్ ఫంక్షన్ టేబుల్ సంబంధించినటువంటిది. ఇన్సర్ట్ రో, ఇన్సర్ట్ సెల్, డిలీట్ సెల్, రిమూవ్ రో, ఇవన్నీ డౌన్ ఫంక్షన్స్. సో ఇన్సర్ట్ రో ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు న్యూ రో యాడ్ అయింది. న్యూ రోకి సెల్ కావాలి, 3 సెల్స్ కావాలి. నేమ్, ఏజ్, యాక్షన్, 3 సెల్స్ డైనమిక్గా క్రియేట్ చేస్తున్నాం మనం. సో 3 సెల్స్, ఇన్సర్ట్ సెల్ ఆఫ్ 0, ఇన్సర్ట్ ఆఫ్ సెల్ ఆఫ్ 1, 2, 3 సెల్స్ క్రియేట్ అయింది. ఈ 3 సెల్స్కి మనం ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఫిల్ అవ్వాలి, వాల్యూ స్టోర్ చేయాలి. అప్పుడు ఎన్నర హెచ్టిఎంఎల్ కానీ ఎన్నర టెక్స్ట్ కానీ వాడుకోవచ్చు. హెచ్టిఎంఎల్ టెక్స్ట్ ఎప్పుడు వాడాలో నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఎన్నర టెక్స్ట్ కానీ ఎన్నర హెచ్టిఎంఎల్ కానీ. నేమ్లో ఉన్న వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇక్కడ నేమ్ వాల్యూ తీసుకున్నాను, పైన ఏజ్ తీసుకున్నాం. సో ఫస్ట్ సెల్లో నేమ్ వస్తుంది, సెకండ్ సెల్లో ఏజ్ ప్రిపేర్ అవుతుంది, ఫిల్ అయింది. థర్డ్ సెల్ బటన్ క్రియేట్ అవుతుంది. మనకు డిలీట్ బటన్ వస్తుంది కానీ అప్పటికప్పుడు డైనమిక్గా బటన్ ఆన్ క్లిక్. బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నాం, డిలీట్ రో ఫంక్షన్. ఏ బటన్ మీద క్లిక్ చేసామో ఆ రో రిమూవ్ అయిపోతుంది కదండి, ఇది ప్రాసెస్ అయిపోతుంది. అదే పైన ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ బాక్స్లో రెండు క్లియర్ చేసేయాలి, ఎంప్టీ చేయాలి. ఎంప్టీ చేయడం కోసం వాల్యూ ఈక్వల్ టు తీసుకునేటప్పుడు వాల్యూ ప్రాపర్టీయే, వాల్యూ అసైన్ చేయడానికి కూడా వాల్యూ ప్రాపర్టీయే. దీంట్లో నేమ్లో ఉన్న వాల్యూ తీసుకోవాలి డాట్ వాల్యూ, అదే నేమ్లోకి వాల్యూ అసైన్ చేయాలంటే ఈక్వల్ టు ఏ వాల్యూ ఇస్తే వాల్యూ. ప్రజెంట్ ఏమీ ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి నల్, రెండు క్లియర్ అవుతాయి. ఇది ఫస్ట్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు డిలీట్ రో అనే ఫంక్షన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మనం ఎక్కడ డిలీట్ క్లిక్ చేస్తున్నాం? థర్డ్ సెల్లో క్లిక్ చేస్తున్నాం, థర్డ్ సెల్, థర్డ్ టీడీ. ఇక్కడ నుంచి మనం థర్డ్ టీడీ దగ్గర నుంచి ఆ టీఆర్కి వెళ్ళాలి. ఆ టీఆర్ ఎక్కడ ఉందో చెప్పాలి, టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. సో టేబుల్ దగ్గర నుంచి ఏ రో అయితే మనం క్లిక్ చేసామో ఆ రో రిమూవ్ చేయమంటాం. అది ఒక 3 స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. బటన్ కాల్ చేసినప్పుడు ఎక్కడ క్లిక్ చేసాం, దానికి పేరెంట్ నోడ్ అంటాం. మనం క్లిక్ చేసింది టీడీలో క్లిక్ చేసాం, థర్డ్ సెల్. టీడీకి పేరెంట్ ఏముంటుందండి? టీఆర్ ఉంటుంది. టీఆర్ పేరెంట్ ఏముంటుంది? టేబుల్ ఉంటుంది. ఆ టేబుల్ దగ్గర నుంచి మనం ఏ రో అయితే రిమూవ్ చేయమన్నామో ఆ రో రిమూవ్ చేయాలని ఫంక్షన్ ద్వారా రిమూవ్ అవుతుంది. ఇది కొద్దిగా కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుందండి, అందుకే డామ్ స్ట్రక్చర్ బాగా రావాలి. అంటే పేరెంట్ నోడ్ అని ఎందుకు అంటున్నాం అంటే స్క్రీన్ మీద చూడడం అవుట్పుట్. ఇది ఇది ఫస్ట్ సెల్ అండి, ఫస్ట్ టీడీ ఎన్టీడీ, సెకండ్ టీడీ ఎన్టీడీ, ఇది థర్డ్ టీడీ ఎన్టీడీ. మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తున్నారంటే టీడీ ఏరియాలో క్లిక్ చేశారు, కానీ మొత్తం రో అంతా పోవాలి.
అంటే ఈ టీఆర్ యొక్క ఐడెంటిఫై చేయాలి. టీఆర్ దీని యొక్క పేరెంట్ టీఆర్. మళ్ళీ టీఆర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? టేబుల్‌లో ఉంటదండి. ఇది మొత్తం అంతగా టేబుల్ కాబట్టి టేబుల్‌లో ఉంటది. సో, టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్లి ఆ టేబుల్‌లో ఉన్నటువంటి టీఆర్‌ని రిమూవ్ చేయాలి. అర్థమైందా? సో, బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క పేరెంట్ ఏంటి? టీడీ. టీడీ పేరెంట్ ఏంటి? టీఆర్. టీఆర్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది. సో, ఫెచ్ రిక్వైర్డ్ సెలెక్టెడ్ రో. ఇప్పుడు ఆ రో రిమూవ్ చేయాలండి. ఎక్కడి నుంచి రిమూవ్ చేయాలి? రో డాట్ పేరెంట్ నోడ్ టేబుల్. కరెంట్ రో యొక్క పేరెంట్ నోడ్ టేబుల్ అవుతది. టేబుల్ దగ్గరికెళ్లి ఏ రో అయితే మనం క్లిక్ చేసామో ఆ రో రిమూవ్ చేస్తుంది. సో, దిస్ ఈస్ ఫైనల్ కాన్సెప్ట్. సో, ఈ ఈ ఐడియాని బట్టి మీరు ఒక వెబ్‌సైట్ మీద డైనమిక్ బిహేవియర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయొచ్చండి. బెస్ట్ ఎక్కువగా యూజ్ చేసే టాగులింగ్ కూడా చెప్పానండి. వెబ్‌సైట్‌లో యూజ్ చేసేది నేను ఇక్కడ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. టాగులింగ్ చేస్తామండి. బ్లాక్, వైట్, వైట్, బ్లాక్ ఆటోమేటిక్‌గా మారిపోవడం సింగిల్ టాగుల్ ఫంక్షన్. అండ్ ఫాంట్ సైజు ఫ్యామిలీ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ చేంజ్ చేసుకోవడం కోసం పక్కన ఒక ప్యాలెట్ అని పెడతామండి. కలర్ ప్యాలెట్, ఫాంట్ ప్యాలెట్, ఫ్యామిలీ ప్యాలెట్ అని. ఆ ప్యాలెట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు కలర్ కావాలంటే కలర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫాంట్ అయితే ఫాంట్, ఫ్యామిలీ అయితే ఫ్యామిలీ, ఫాంట్ ఫ్యామిలీ. థర్డ్ రిక్వైర్మెంట్ అండి. ఎక్కువగా మనం వెబ్‌సైట్ డిజైన్ చేసినప్పుడు టేబుల్ తయారు చేస్తాం. ఎంతో డేటా టైప్ చేయవలసి ఉంటదండి యూజర్. ఫిక్స్డ్ నంబర్ ఆఫ్ రోస్ మనం పెడితే అంతకంటే ఎక్కువ కావాలంటే కుదరదు. అంచేత డైనమిక్ నంబర్ ఆఫ్ రోస్ మనకి ఎక్స్‌టెండ్ అవుతూ ఉండాలి. అంతవరకు ఈ చిన్న లాజిక్ అనేది యూజ్ అవుతూ ఉంటది. నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో ఇన్నర్ హెచ్‌టీఎంఎల్, ఇన్నర్ టెక్స్ట్ అండ్ వాల్యూ. ఈ 3 ప్రాపర్టీస్ ఎలా యూజ్ చేస్తాం, ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం, డైనమిక్‌గా ఎలా చేంజ్ చేస్తాం అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తానండి. థాంక్ యూ అండి.